नमस्कार, मैं सुनीता साइंस मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल मोड़ा। स्टूडेंट्स, आज जो विषय मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रही हाँ वो है फुल्लां वाले पौधों विच लिंगी जनन यानी सैक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो लिंगी जनन किहड़ी किरिया है? लिंगी जनन वो जनन किरिया है जिस दे विच नर जनक अते मादा जनक मिल के एक नवी संतान पैदा करते हैं। तो लिंगी जनन की गल आपां फुल्लां विच कर रहे हाँ, तो आओ पहला फुल दे विच नर भाग अते मादा भाग बारे जानकारी प्राप्त करिए। तो तुसीं इत्थे जो चित्र देख रहे हो इस विच फुल दे मध्य भाग वाल देखो। फुल दा जिहड़ा विचकारला भाग हुंदा है इस दे विच जो संरचना दिखाई दिंदी है उस नूं फुल दा मादा भाग कहा जाता है। फुल दे मादा भाग नूं इस्त्री केसर या कार्पल भी कहते हैं। तो आओ पहला इस मादा भाग दे अलग अलग भागों बारे गल करिए। इस्त्री केसर दे तीन भाग हुंदे हन। सब तो उपरला भाग स्टिग्मा कहलाउंदा है। स्टिग्मा जिवें कि इस दे नाम तो ही पता लग रहा है कि यह भाग चिपचिपा हुंदा है और इस दे विच नमी भी हुंदी है। स्टिग्मा तो नीचे तुसी एक नलीदार संरचना देख रहे हो, इसनूं स्टाइल कहते हैं। स्टाइल तो बाद एक होर बहुत ही बड़ा जिहा भाग तुहानूं दिखाई दे रहा है, इसनूं इस्त्री केसर दी ओवरी या अंडकोश भाग कहा जाता है। इस भाग दे विच तुसी आ छोटियां संरचनावां देख रहे हो, इन्हां नूं बीज अंड कहा जाता है। तो बच्चों इस्त्री केसर दे तीन भाग किहड़े-किहड़े हन? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी या अंडकोश, और अंडकोश दे विचकार कुछ छोटियां संरचनावां जिन्हां नूं बीज अंड कहा जाता है। इस्त्री केसर दे आले दुआले तुसी कुछ होर संरचनावां देख रहे हो, इन्हां नूं फुल दा नर भाग कहा जाता है। इन्हां नूं पुंकेसर या स्टैमन भी कहते हैं। आओ हुण पुंकेसर दे भागां बारे गल करिए। पुंकेसर दे दो मुख भाग हुंदे हन। पहला जिहड़ा आह भाग तुहानूं दिखाई दे रहा है इसनूं परागकोश या एंथर लोब्स कहा जाता है। इस दे नीचे जिहड़ी ये डंडी वर्गी संरचना तुहानूं दिखाई दे रही है इसनूं तंतु या फिलामेंट कहा जाता है। तां पुंकेसर दे दो मुख भाग हन, एक तां परागकोश यानी एंथर लोब्स और इस दे नीचे डंडी वर्गी संरचना तंतु या फिलामेंट। जेकर आपां परागकोश नूं आडे दा यानी हॉरिजॉन्टल कट करके देखिए तो इस दे विच आपां नूं कुछ दानेदार संरचनावां दिखाई देणगियां जिन्हां नूं पराग कण यानी कि पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। ये पॉलन ग्रेन्स जिहड़े हुंदे ने तुसीं देखिया होएगा जदों बसंत ऋतु हुंदी है तो फुल्लां दे उत्ते कुछ पीले रंग दा पाउडरी संरचना आपां नूं दिखाई दिंदी है। वो पाउडरी संरचना की हुंदी है? पराग कण। हुण फुल्लां नूं जनन अंगां दी उपस्थिति दे आधार ते दो प्रकार विच वंडिया जाता है। पहला है एक लिंगी फुल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एक लिंगी फुल की हुंदे ने? वो फुल जिन्हां विच या तां सिर्फ मादा भाग ही हुंदा है यानी सिर्फ इस्त्री केसर ही हुंदा है, या फिर सिर्फ नर भाग यानी पुंकेसर ही हुंदा है। तां इन्हां फुल्लां नूं एक लिंगी फुल कहा जाता है। इन्हां दीयां कुछ उदाहरणां जिवें कद्दू, करेला, पपीता, तरबूज आदि हैं। दूसरा प्रकार है दो लिंगी फुल या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। दो लिंगी फुल वो हुंदे हन जिन्हां विच मादा भाग यानी इस्त्री केसर और नर भाग यानी पुंकेसर दोनों भाग नर भाग ते मादा भाग दोनों एक ही फुल विच उपस्थित हुंदे हन। जिवें कि तुहानूं इस फुल विच दिखाई दे रहा है। तां इह किस प्रकार दा फुल है? दो लिंगी फुल। तां इस दियां कुछ उदाहरणां ने जिवें चाइना रोज,
गेंदा, सरों आदि। तो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ ਦੇ ਦੋ ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਗਣ ਜਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚਰਨ ਹੈ, दूसरा फेज है, उसनों निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो आओ पहला गल करिए परागण बारे। परागण किहड़ी क्रिया है जिस विच पुंकेसर तो फुੱਲ ਦੇ पुंकेसर तो पराग कणा दा इस्त्री केसर दे स्टिग्मा तक स्थानांतरण होना। यानी पराग कण जिहड़े ने ਉਹ फुੱਲ ਦੇ पुंकेसर भाग तो किथे जाएंगे, फुੱਲ ਦੇ इस्त्री केसर यानी मादा भाग ਦੇ उपरले हिस्से स्टिग्मा तक। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ कहलाउंदी है परागण। परागण ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਟ। ਜੋ ਕੀਟ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਟਿਗਮਾ ਤੋਂ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਰ ਭਾਗ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਾਗਕਣ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਗਕਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਗਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਗਣ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਵੈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਾਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਉਸਦੇ ਪੁੰਕੇਸਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਪਰਾਗਕਣ ਉਸੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ किस्म है। उस तो बाद दूसरा परागण की प्रकार है बेटा पर परागण। पर परागण ये भी नाम तो जाहिर हो रहा है, पर का मतलब दूसरे। तो इस दे विच की हुंदा है, दो अलग अलग पौधियां दे विच पराग कणां दा स्थानांतरण हुंदा है। यानी एक जिहड़ा पौधा है उस दे फुੱਲ दे पराग कण किथे जाणगे, दूसरे पौधे दे फुੱਲ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਪਰਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਾਗ ਕਣ ਸਟਿਗਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਚਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਨਿਸ਼ੇਚਨ यानी कि फर्टिलाइजेशन। इस क्रिया विच नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट दे नाल संयोजन करके युग्मज का निर्माण करता है जिसनों एम्ब्रियो भी कहा जाता है। तो ये जिहड़ा नर युग्मक है ये पराग कणा दे विच पाया जाता है ते जिहड़ा मादा युग्मक है वह अंडकोश दे विच स्थित हुंदा है। तो आओ सब तो पहला पराग कण की संरचना बारे पढ़िए। पराग कण दो परतां नाल घिरिया होया हुंदा है। जदों ये स्टिग्मा दे उपर पहुंचदा है तां
ਸਟਿਗਮਾ ਤੋਂ ਨਮੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲੀਦਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਾਗ ਨਲੀ ਜਾਂ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਨਰ ਯੁਗਮਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਨਰ ਯੁਗਮਕ यानी कि मेल गैमेट्स। यही मेल गैमेट्स ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਐਂਬਰੀਓ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗ ਸੈਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੀਜ ਅੰਡ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ बीज अंड है उस दे विच बाहरले पासे दो परतां ने या दोहरी परत पाई जाती है। इस दे विचालड़े हिस्से दे विच कई सारे सैल तुहानू दिखाई दे रहे हैं। इस दे हेठले भाग दे विच तुसीं देख सकते हो ये पीले रंग का जो सैल दिखाई दे रहा है ये मादा जनन सैल है, यानी कि मादा युग्मक है। इसनू एग सैल भी कहा जाता है। इस तो अलावा इस दे सेंटर दे विच देखो, बीज अंड दे सेंटर दे विच देखो बेटा, इस दे विच जिहड़े आ दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं इन्हां नूं ध्रुवी केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। और इस दे विच कुछ होर भी सैल ने जो निषेचन की क्रिया विच सहायक होंदे हैं। पराग नली बीज अंड दे जिस भाग तो बीज अंड दे विच एंटर करती है उस भाग नूं माइक्रोपाइल कहा जाता है। इस भाग दे विच तुसीं देख रहे हो कि इत्थे जिहड़ी दोहरी परत है वो नहीं है, तां इस हिस्से यानी माइक्रोपाइल दे थ्रू ही या माइक्रोपाइल दे द्वारा ही जिहड़ी पराग नली है वो बीज अंड दे विच एंटर करदी है। तां हुण आपां विस्तार नाल निषेचन की क्रिया नूं समझीए। ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ यानी परागण तो बाद ਜਦੋਂ पराग कण स्टिग्मा ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ स्टिग्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ स्टिग्मा ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੀਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ पराग कण ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ नरम हो जाती है और पराग कण दे विचों एक नलीदार संरचना जन्म लैंदी है जिसनू पराग नली कहा जाता है। ये पराग नली स्टिग्मा तो स्टाइल विचों हुंदी होई अंडकोश दे कोले पहुंचती है। और जिवें कि तुहानू मैं पहला भी दस्सिया सीगा कि इस दे विच एक जनक सैल या जेनरेटिव सैल हुंदा है जिहड़ा कि दो नर युग्मकां विच विभाजित हो जाता है। तां जदों पराग नली अंडकोश तक या पहुंचती है तां उदों यह जनक सैल दो नर युग्मकां दे विच विभाजित हो जाता है। हुण निषेचन क्रिया देखिए किवें हुंदी है। तां एक नर युग्मक जिहड़ा है वह मादा युग्मक दे नाल निषेचित हुंदा है और बनता है युग्मज यानी एम्ब्रियो। दूसरा नर युग्मक सेंटर दे विच प्रेजेंट या मध्य भाग दे विच प्रेजेंट जिहड़े ध्रुवी केंद्रक हुंदे ने उन्हां दे नाल जाके संयोजन करता है और बनाता है एंडोस्पर्म। तां आपां की देखिया जिहड़े दो नर युग्मक ने उन्होंने दो अलग अलग सैलों दे नाल संयोजित होए। एक नर युग्मक मादा युग्मक दे नाल संयोजित हो गया और उसने युग्मज बनाता और दूसरा नर युग्मक जिहड़ा है उसने जाके ध्रुवी केंद्रक दे नाल संयोजन किया और एंडोस्पर्म बनाता। क्योंकि इस क्रिया दे विच मादा युग्मक ध्रुवी केंद्रक दो नर युग्मकां दे नाल संयोजित हो रहे ने या मादा युग्मक और ध्रुवी केंद्रक दो अलग अलग सैल निषेचित हो रहे ने
ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਜਾਂ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਬੀਜ ਦੀ। ਬੀਜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪੱਤਰੀ ਯਾਨੀ ਮੋਨੋਕੋਟਿਲਿਡਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਬੀਜ ਪੱਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਕੋਟਿਲਿਡਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਪੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਟਿਲਿਡਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨਰਮ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁਗਮਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲਾ ਹਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੀ ਕਰੂੰਬਲ ਜਾਂ ਪਲੂਮਿਊਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਣੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੋ ਨੀਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ ਅੰਕੁਰ ਜਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਵੀ ਜੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਤਣੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੂੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਲੂਮਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਬੀਜ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੜ ਅੰਕੁਰ ਜਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਬੀਜ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁਗਮਜ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਯੁਗਮਜ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜਾਂ ਧਰੁਵੀ ਕੇਂਦਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਐਂਡੋਸਪਰਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਯੁਗਮਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਯੁਗਮਜ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਂਡੋਸਪਰਮ। ਇਸ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਰੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਰੰਗੀਨ ਪੱਤੀਆਂ, ਪੰਖੁੜੀਆਂ, ਪੁੰਕੇਸਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੇ ਭਾਗ, ਸਟਿਗਮਾ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ, ਇਹ ਸਭ ਭਾਗ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ
ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਭਾਗ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਦਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਯੁਗਮਜ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗ, ਨਰ ਭਾਗ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਰ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁੰਕੇਸਰ ਜਾਂ ਸਟੈਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਦੋ ਭਾਗ, ਐਂਥਰਲੋਬਸ ਪਰਾਗਕੋਸ਼, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਤੂ ਜਾਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਗਕਣ ਜਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪਲ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ? ਤਿੰਨ ਭਾਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਟਿਗਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਈਲ, ਔਰ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ ਓਵਰੀ ਜਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਪਰਾਗਣ ਜਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਰਾਗਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਅਤੇ ਪਰ ਪਰਾਗਣ। ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ यानी सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਗਕਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗਕਣਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਪਰਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੌਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗਕਣਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दूसरा फेज है लिंगी जनन का, वो है निषेचन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दे विच आपां की पढ़िया कि जिहड़े पराग कण हुंदा है, एक पराग कण दे विच दो नर युग्मक यानी दो मेल गैमेट्स हुंदे हन, और ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਬੀਜ ਅੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਜ ਅੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਅੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਜਾਂ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਗਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਅੰਡ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਹਰਾ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ और युग्मज यानी एम्ब्रियो बनाता है, और दूसरा नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੀਜ ਅੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਚਿਤ ਕਰਕੇ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁਗਮਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। और ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ युग्मज ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਿਗਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਪੱਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਦੋ ਬੀਜ ਪੱਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨਵੇਂ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੀਜ ਪੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। और उस तो अलावा बीज दे उपरले हिस्से वाल
ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੀ ਕਰੂੰਬਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੜ ਅੰकुर ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਭਾਵੀ ਜੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।